खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट कसूर के नायब सदर और साबका चेयरमैन यूनियन काउंसिल हबीबाबाद सेठ आबद अजीज़ के घर पर मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सेठ आबद अजीज़ ने की, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर और जूनियर क़यादत के साथ साथ कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास का मकसद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से होने वाली हल्का बंदी और बल्दियाती उम्मीदवारों के इंतखाब पर कारकुनान से मशावरत करना था। इस मौका पर सेठ आबद और मुख्तलिफ अहदेदारान ने शुरा से खिताब किया। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बैठे ने मलक आसफ साहब माशाल्लाह मीडिया तो तलक रखते हैं, माशाल्लाह सिविल सोसाइटी के बानी ने। असी जनाब सारे दोस्तों वेलकम करने। कोई काले खान साहब, काले खान किधर गया? काले खान है, हाँ जी। आमर तो चलो घर का बंदा है जी। किसी का भाई अकील साहब मीडिया तो तलक रखते हैं। सारे दोस्तों का बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जिमें कि तुहानूं पता है कि इलैक्शन का हुण दौर है, हवा चल गई है, लोगों ने हल्का बंदियां करवानियां शुरू कर दित्तियां ने अपनी मर्जी के नाल ही। हल्का बंदियां हो गई ने जिंदे विच ना जी, मैं मुक्तसर जा चलो दसना, टिब्बी ते बस्ती, बल्लोकी नूं बाहर कजदा, टिब्बी ते बस्ती ते नवीं मंडी ते ढारियां ते पीर साहब के डेरे तो थोड़ा जिहा अगे आन गई सन डॉक्टर आसफ का जिथे करके हैगा सी हॉस्पिटल, डॉक्टर आसफ वाली तकरीबन गली वो हल्का एक हो गया है। चेयरमैन का ते कौंसलर का 12 बनणगे। एक मिनट गौर ना सुनिया जी। सर वो हल्का एक हो गया, उस पासे वाला उन्हें एक अपना मखसूस हल्का बना लिया। एक हल्का अपना थड़ा उमराबाद ते पूरा बाजार मलक सुहेल का सारा एरिया, हाँ नहीं 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 वो उधर नहीं है, पूरा एरिया ते करमाबाद यानी फिर सुन लो, थड़ा उमराबाद करमाबाद मदीना कलोनी फैसल टाउन ते बाजार का जोड़ा एरिया है मलक सुहेल तो परा करके, यानी कि तकरीबन डॉक्टर आसफ की गली तो एक गली वो छड़ के सारा हल्का एक बनाया। उन्हें हल्का अपनी मर्जी ना बनाया है। इहदे ते भी असी कोई तुहानूं सारिਆਂ दोस्तों को कोई तराज होवे तो इहदे ते भी अजे टाइम हैगा अपील का, असी रिट कर सकते हैं भी इन्हें हल्का बंदे च भी सानूं कोई तराज है। फिर दूजी कारी साहब तुसीं यार एक मिनट हो ना, 2 मिनट फिर 3 वारी याद है ਕਿਹੜੇ हबीबाबाद इधर ही है। हबीबाबाद यानी कि अपना शहर जोड़ा सी ना टावर वाला हिस्सा वो इधर ही है। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਦੀ ਰਾਏ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਨਾ। ਕਾਰੀ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੌਧਰੀ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਜੀ ਜ਼ਫਰ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? आप एक ग्रुप एक होकर लड़िए इंशाल्लाह, नून लीग के निशान तो लड़िए। तो तुहानूं पता है कि जो कारी साहब तुसी भी जानते हो, अल्लाह नूं हाज़र नाज़र करके कहना चाहिए कि जिहड़ा हाल हुण आवाम का होया पिया ना महंगाई दे नाल, आवाम का तो बेड़ा गर्क होया पिया है। 30,000 रुपया जिंदी तनख्वाह सी ना जी, उनकी तनख्वाह जिंदी 12,000 सी, उनकी समझो 30,000 ना खर्च हुंदा, जिंदा 12,000 ना पूरा हुंदा सी। तो तुसीं देखो हर रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, हर रोज़ जिहड़ी कि चीज़ां चीनी का रेट वध रहा है। किसी एक बंदे नूं भी इस इमरान खान ने सज़ा दी करप्शन दे विच? किसी एक बंदे नूं दिखांदा सी मैं 90 दिन दे विच करप्शन खत्म कर देगा। मलक आसफ साहब बैठे ने पढ़े लिखे साफी, आंदे 90 दिन में मैं करप्शन खत्म कर देगा। इन्हूं 4 साल होने वाले मुल्क 17 दर्जे होर थले चला गया। करप्शन जी अपनी ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, मुल्क साडा 18 दर्जे होर करप्शन यानी कि अगे चला गया। की ने खत्म किया? कहना मैं कर्जा खत्म कर देगा। साडा 28 अरब करदा, 28,000 अरब जिहड़ा 50,000 अरब नूं टच पिया करदा। की ने मुल्क का बेड़ा गर्क आई तो सानूं तो इन्हें बेचना रख दिता है। कुछ रह गई शायद ना, इन्हें बिजली बनाई कारी साहब, ना इन्हें कोई रोड सड़क बनाई, ना कोई होर काम। गैस बैन लगा है। इतने कल MNA साहब आया तो कह के गया, मैं झूठी गल तो नहीं करता, तो वो साफिया ने पूछना तो साफी बरादरी हो तो बैठे जी कह के गया कि तुहानूं मैं गैस देवागा। उन्होंने बंदा पूछे भी गैस कितों मिलनी, कौन? उन्हें गौरमेंट ने तो 1 मीटर से भी बैन लाया। क्यों जी? एवं गल है कि 1 मीटर भी गैस का किते पाकिस्तान च नहीं कारी साहब लग सकता, तो गैस कितों मिलनी? चलो तुहाडी मेहरबानी, जो सीवरेज का करा के गए हैं असीं उन्हें एप्रीशिएट करांगे जो पीर साहब ने सीवरेज का कराया। लेकिन जी गैस की गल है जां होर ने सारे झूठे वादे ने कारी साहब। इंशाल्लाह करमाबाद दे विच जो उधर गैस भी आपां लैके आवांगे, पार्क भी बनावांगे, अगले भी काम आपां करांगे। फिर कोई आपां नूं एडा हौला ना लवे
ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬਸਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੌਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕਰਮਾਬਾਦ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸੇਠ ਆਬਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਗੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਗੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ 10 ਦੇ ਕਰਮਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਸਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਮਿਲੀ, ਗਏ। ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਇਕਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਡਰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਲਨ ਕਰਮਾਬਾਦ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਉਮਰਾਬਾਦ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਟਿੱਬੀ ਵਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੈਸ ਆ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ 5-7 ਆਏ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 40 ਤੋਂ 50 ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨਾ 10,000 ਦੀ 40 ਤੋਂ 50 ਚਿਹਰੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਰੱਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 20 ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਠ ਆਬਦ ਦੀ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੜ ਤੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। 12,000 ਬਿਜਲੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੈਟਰੋਲ 60 64 17 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਅਸੀਂ ਸਊਦੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਊਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ? ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਸਟ ਨਾਮ। ਮਰਾਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਫਾ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ? ਮਰਾਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ?
ਔਰ ਡੱਬੂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੇਲਮ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਕੱਲ 94 ਤੇ ਲੈ ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਪੌਣੇ 200 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਗਰੀਬ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15,000 ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਡਬਲ ਕਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਾਇਦਾ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਕੱਲਿਆ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਵੋਟ ਰੱਖਦਾ ਕਰਮਾਬਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸੇਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ MNA MPA ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ 8-10 ਪਿੰਡ ਸਨ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਚੱਕ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਜੋਵਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਨੇ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਭੈੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਹੋਏ ਕਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਗੈਸ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੋਰ 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਵੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗੈਸ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ 2 ਕੌਂਸਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਟਿੱਬੀ ਬਸਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਲਕ ਸੁਹੇਲ ਸਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੈਂ ਰਾਏ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਥੜੇ ਤੋਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੜੇ ਤੋਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲੈ ਲਈਏ, 4-5 ਜਿਹੜੇ 5 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬਲਾਈਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਤਫਾਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਗਾਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਦਤ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਸੇਠ ਆਬਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਆਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਜਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਜਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਰੀ ਸਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਜਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਮਲਕ ਸੇਲ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਐਤਮਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਹਬੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਐਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕੋ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੋਬ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਹਿਲ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਮਲਕ ਸੇਲ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਠ ਆਬਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਹਿਦ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਦੋ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दे तमाम कारकुनान सब बराबर ने। पार्टी और जमात का माना ये होंदा है कि मशावरत नाल और मिल जुल के चलिया जाए। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ 'ਚ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਲੋ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਈ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਅਗਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਮੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਭੁਗਤਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਵਤ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਤਚੀਤ ਕੀਤੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ
ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਗਰ ਆਪਦੀ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਔਰ ਨਾ ਚਾਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਇਹੋ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਵੋਟ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪੈਣਾ ਹੈ। 11-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਕਾਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਬੋਵਾਂ 'ਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ 20 30 40 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, 500 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। 10 20 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਕਰਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਮਰਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। 20 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 200-400 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੀ ਬੈਠੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ PTI ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਮਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ 30 ਸਾਲਾ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜਨ ਲਹਿਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਔਰ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਆਗਾਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 10 ਵੋਟ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਵੋਟ ਨੇ, 10 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁਵਤ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਹੀ ਤਰਾਨੇਗਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲੱਬੈਕ ਕਵਾਂਗੇ। ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाह-र-रहमान-र-रहीम। जिस तरह के अज आप सारे नून लीग वाले सारे इकट्ठे हो के इलैक्शन इकट्ठ किया है भी अगों इलैक्शन आते पे ने। इस तरह अगर पहले किया होंदा ठीक है, वो वक्त गुजर गया। हुण अज मैनू ये पता लगा सी भी जिहड़ा अपना करमाबाद साडा वो कारी साहब वाले बाजार तो परा जिहड़ा है ना, वो पार दी मंडी ते टिब्बी एक पासे, क्योंकि अज मैं ते मलक आसफ साहब बैठे सांदा साहब ते वो कह रहा सी भी करमाबाद अद्धा जड़ा है ना। हाँ चलो ठीक हो गया, ये तो बड़ी चंगी गल है। हुण इहदे विच अगर आप नुमाइंदा करमाबाद तो एक भी लै लैंदे आ। हाँ जी इंशाअल्लाह असीं जिहड़ा कोई गल नहीं, उनदे विच करमाबाद दे विचों जनरल कौंसल या मिसाल कोई भी सीटां लैंदे ने हैं तो ठीक है, असीं उहदे ते मुतफिक हाँ। अगे बाकी जिवें कबीना सारी फैसला करेगी वो इंशाअल्लाह असीं उहनां दे नाल हाँ। हाँ भाई भाई